नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे आ विडियो में स्टैंडर्ड 5 जे नवी अंग्रेजी बुक्स आवेली छे, जे नवुं अंग्रेजीनुं पाठ्यपुस्तक आवेलुं छे, एमां यूनिट नंबर 3 नेचर गॉड्स गिफ्ट आ पाठनी समजूती मेळववानी छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चैनल पर नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, जेथी करीने नवा नवा विडियो झड़पथी तमने मळता रहे। विडियो गमे तो लाइक करजो, तमारा मित्रों ने शेर करजो। पहली ज एक्टिविटी में आवेलू छे लिसनिंग में रिसाइट एंड एन्जॉय। एक पोयम आपेली छे, तमारे तमारे एने गावानी छे ने तमारे एनो आनंद करवानो छे। सरस मजानुं सवारनुं वातावरण अने गुड मॉर्निंग जे आपणे बोलीए छीए सवारे, एवी एक सरस मजानी कविता छे जे कुदरते बनावेला तत्वों छे ने बधाने सुप्रभात कहेवामां आवे छे। ने जे छोकरी होय छे ए बधानी साथे रमवा माटे तैयार थाय छे। एवी एक सरस मजानी कविता छे, तो तमे तेने गाजो, एनो अभ्यास करजो अने एनी समजूती मेळवजो। आपणे विडियोमां संपूर्ण जे जवाबो लखवाना छे ए प्रश्ननुं सोल्यूशन करशुं। पहेलुं छे फाइंड ध राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम ध पोयम। कविता में आपेला राइमिंग वर्ड शोधवाना छे। तो सन तो रन, डे तो अवे, ट्रीज तो बीज, टू तो यू। तो आ रीतना राइमिंग वर्ड्स तमे काव्यमांथी शोधीने तमे अहीं लखी लेजो। आगळनी एक्टिविटी में आपेलुं छे मैच ए विथ बी। ए अने बी विभाग ने तमारे अहीं जोड़का जोड़वाना छे। पेलुं छे मॉर्निंग सवार, तो सवार में आवशे लिफ्ट। बीजू छे अवेक, अवेक में आवशे डी अ स्लीप। तीजू छे डे, डे में आवशे नाइट। नंबर 4 राइट, राइट में आवशे विद्यार्थी मित्रों अहीं पेला में सी आपेलो छे। पेला में मॉर्निंग तो इवनिंग, अवेक तो एमां आवशे अस्लीप, डे तो नाइट, राइट तो लेफ्ट ने अप एंड डाउन। टूंकमां अहीं आपणे विरोधी शब्दों आपेला छे जेनी तमारे जोड़ बनाववानी छे। तो ए रीते पहेलामां सी, बीजामां डी, ए, ई अने बी आ रीतना जवाब लखी लेजो, जेथी करीने आपणा विरोधी शब्दोनी जोड़ थई जाए। त्यार पछीनी प्रवृत्तिमां लिसन टू ध स्टोरी। सरस मजानुं अ मेजिक गार्डन, जादुई बगीचो एवो एक सरस मजानो पाठ आपेलो छे, जे स्कूलमां सीएम देसाई विद्यालयमां बगीचो आवेलो छे। ए बगीचामां घणा बधा वृक्षो, फूलो, छोड़, पंखीओ आवे छे अने बाळको छे एनी साथे कई रीते रमे छे ने देखरेख राखे छे। ए सरस मजानो पाठ छे ए आपणे અહીં आपेलो छे। तो केवा केवा फूलो, ए फूलो शुं वातो करे छे बाळको साथे, ए बधी ज प्रवृत्ति आ पाठमां आपेली छे। तो तेनो तमे अभ्यास करी लेजो। आपणे पाठना प्रश्ननुं सोल्यूशन करी लईए। रीड ध सेंटेन्स एंड राइट ट्रू और फॉल्स। वाक्यने वाँचो ने साचुं छे के खोटुं तमारे लखवानुं छे। ध मेजिक गार्डन वॉज इन अ सोसायटी। सोसायटी में बगीचो हतो, तो जवाब आवशे फॉल्स, केम के स्कूलना गार्डन में प्लेग्राउंडना मैदान में हतो। ध फ्लावर्स डांस्ड एंड सेंग हेपीली। फूलो छे ए डांस करता हता ने गीतो गाता हता, तो साचो। पोपी लव्स ध डियर लिटल वन्स ध मोस्ट। पोपी ने नाना बाळको छे सौथी वधारे गमता हता, तो जवाब आवशे ट्रू। फ्लावर्स केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग। फूलो छे ते हसवा माटे अने गावा माटे बहार आव्या, तो ए वाक्य के पाठमां आवतुं नथी, तो आवशे फॉल्स। ध मेजिक गार्डन हेड फेरीज टू। त्यां परीओ पण हती, तो जवाब आवशे ट्रू, साचुं। आगळ जोईए आंसर ध क्वेश्चन। प्रश्नना जवाब आपवाना छे। विद्यार्थी मित्रों अहीं टूंकमां जवाब आप्या छे, तमारे पूरा जवाब लखवाना छे। पहेलो प्रश्न छे व्हाट वॉज ध नेम ऑफ ध स्कूल। तो जवाब आवशे ध नेम ऑफ ध स्कूल वॉज सीएम देसाई विद्यालय। नेम 5 फ्लावर्स ग्राउंड इन ध मेजिक गार्डन।
મેજિક ગાર્ડનમાં જાદુઈ બગીચામાં આવેલા 5 ફૂલના નામ લખવાના છે. તો રોઝીસ, સનફ્લાવર્સ, મેરીગોલ્ડ, પોપીઝ એન્ડ પેન્સાઇઝ. તો 5 ફૂલોના નામ તમારે લખી લેવાના છે. ત્રીજો પ્રશ્ન આપ્યો છે, વોટ વેર ધ ફેરીઝ ડ્રેસ મેડ ઓફ? ફેરીના ડ્રેસ એનો પોશાક શેમાંથી બનેલો હતો? ધ ફેરીઝ ડ્રેસ મેડ ઓફ ફ્લાવર્સ. હાઉ વોઝ ધ મેજિક ગાર્ડન ધેટ નાઇટ? તે રાત્રે મેજિક ગાર્ડન જાદુઈ બગીચો કેવો હતો? તો એકદમ ક્વાઇટ શાંત હતો. ધ મેજિક ગાર્ડન વોઝ ક્વાઇટ ધેટ નાઇટ. નંબર 5, વાય ડીડ ધ ફ્લાવર્સ લવ ધ લિટલ ચિલ્ડ્રન? ફૂલોને નાના બાળકો શા માટે ગમે છે? બીકોઝ ધ ફ્લાવર્સ લવડ ધ લિટલ ચિલ્ડ્રન. બીકોઝ કારણ કે ધે વોટર્ડ ધેમ એન્ડ ડગ ધ ગ્રાઉન્ડ. જે રીતે તેને પાણી પાય છે અને ધીમે ધીમે તે જમીનને ખોદીને એને ઉછેરે છે, એ રીતે એટલા માટે બાળકો ફૂલોને ગમે છે. એના પછીનો આપેલો છે રીડિંગ વિભાગ, જેમાં તમને અલગ અલગ વૃક્ષો આપેલા છે અને એ વૃક્ષો આપણને કઈ રીતે ઉપયોગી છે એની માહિતી આપેલી છે. પેલું છે અશોકા ટ્રી એટલે કે આસોપાલવનું ઝાડ, એના પછી નીમ ટ્રી લીમડાનું ઝાડ, એના પછી પીપલ ટ્રી પીપળાનું ઝાડ, એના પછી તુલસી તો તુલસીનો છોડ, અને એના પછી બિલ્વા ટ્રી એટલે કે બિલ્લીનું ઝાડ. આપણને કઈ રીતે ઉપયોગી છે એની અહીં માહિતી તમને આપેલી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધી જ માહિતીનો અભ્યાસ તમે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાંથી કરી લેજો. તમે સ્કૂલમાં પણ આનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા હશો. આપણે આગળ એના જે પ્રશ્ન જવાબ છે એનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીએ. તો પહેલું છે કે વુ એમ આઈ, હું કોણ છું? તો પહેલું છે આઈ મેન્ટેન ધ બ્લડ સુગર લેવલ. બ્લડ સુગર લેવલનું મેન્ટેન કરું છું, માત્રાને જાળવું છું. તો જવાબ આવશે અશોકા ટ્રી. આઈ પ્યુરિફાય બ્લડ, હું લોહીને શુદ્ધ કરું છું. તો જવાબ આવશે પીપલ ટ્રી. પીપલ યુઝ માય ટ્વિંગ્સ ટુ ક્લીન ટીથ. દાંતને સાફ કરવા માટે એને ચાવવામાં આવે છે, તો એનું આપણે દાંતણ. તો જવાબ આવશે નીમ ટ્રી. આઈ હેલ્પ ટુ રિલીવ કફ એન્ડ કોલ્ડ. શરદી અને કફને દૂર કરવામાં મદદ કરું છું. તો જવાબ આવશે તુલસી. માય લીવ્સ હેલ્પ ટુ હીલ કટ્સ એન્ડ વાઉડ. ઘા સાફ કરવા અને કાપાને દૂર કરવા શું ઉપયોગ થાય? તો બિલ્વા ટ્રી બિલ્લીનું ઝાડનો ઉપયોગ થાય છે. તો આ રીતે જવાબ લખવાના છે. એના પછી આપણે આપેલું છે રીડ ધ પેરેગ્રાફ. એક અહીંયા આપણે અનસીન પેરેગ્રાફ આપેલો છે, એ પેરેગ્રાફનો અભ્યાસ કરવાનો છે અને એ પેરેગ્રાફનો અભ્યાસ કરીને આપણે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણને પેરેગ્રાફ આપેલો છે એનું એકવાર વાંચન કરી લઈએ. પ્લાસ્ટિક ઇઝ વેરી હાર્મફુલ ટુ અસ. પ્લાસ્ટિક આપણા માટે ખૂબ જ નુકસાનકારક છે. વી યુઝ પ્લાસ્ટિક બેગ, બોટલ, કપ્સ, યુટેન્સિલ, ઇટીસી વગેરે વગેરે. પ્લાસ્ટિક હાર્મ્સ અવર પ્લેનેટ. આપણા ગ્રહોને નુકસાન કરે છે. પ્લાસ્ટિક બેગ કિલ મેની વોટર એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ એવરી યર. પ્લાસ્ટિક છે એ પાણીમાં રહેતા નાના મોટા પ્રાણીઓ જે માછલીઓ જેવા હોય છે એ ઘણા બધા પંખીઓનો નાશ કરે છે. પ્લાસ્ટિક ઇઝ ઓલ્સો ફાઉન્ડ ઇન ધ સ્ટમચ ઓફ મેની લેન્ડ એનિમલ, સો વી શુડ નોટ થ્રો પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ હિયર એન્ડ ધેર. ઘણા બધા પ્રાણીઓના પેટમાંથી પણ આ પ્લાસ્ટિક જોવા મળે છે, જેથી કરીને આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ પ્લાસ્ટિકને ફેંકવું જોઈએ નહીં. વી શુડ યુઝ અધર થિંગ્સ ઇન્સ્ટેડ ઓફ પ્લાસ્ટિક સચ એઝ જ્યુટ બેગ, પેપર પ્લેટ, સ્ટીલ બોટલ, ઇટીસી. આપણે પ્લાસ્ટિકના બદલે બીજી વસ્તુનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, જેવી કે કોઈ શણની થેલી હોય, કાપડની કોથળી, પેપર પ્લેટ, કાગળની પ્લેટ હોય કે સ્ટીલ બોટલ હોય, એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. વી ઓલ શુડ કમ ટુગેધર એન્ડ સે નો ટુ પ્લાસ્ટિક. બધાએ સાથે આવવું જોઈએ અને આપણે પ્લાસ્ટિકનો નો યુઝ પ્લાસ્ટિક, આપણે એવું કહેવું જોઈએ કે પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં. એના આધારે પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે. વોટ ઇઝ હાર્મફુલ ટુ અસ. આપણને નુકસાનકારક શું છે? તો જવાબ આવશે પ્લાસ્ટિક. તો પ્લાસ્ટિક ઇઝ હાર્મફુલ ટુ અસ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે રફબુકમાં જવાબ લખતી વખતે પૂરા જવાબ લખવાના છે.
નેમ એની 3 પ્લાસ્ટિક આઇટમ કે વી યુઝ એવરી ડે. આપણે દરરોજ ઉપયોગ કરતા હોય એવા 3 પ્લાસ્ટિકની વસ્તુનું નામ લખવાના છે. તો બેગ્સ, બોટલ્સ એન્ડ કપ્સ. વોટ કેન વી યુઝ ઇન્સ્ટેડ ઓફ પ્લાસ્ટિક બેગ? પ્લાસ્ટિકના બેગને બદલે આપણે શું ઉપયોગ કરી શકીએ? તો વી કેન યુઝ જ્યુટ બેગ ઇન્સ્ટેડ ઓફ પ્લાસ્ટિક બેગ્સ. વાય શુડ વી સે નો ટુ પ્લાસ્ટિક? પ્લાસ્ટિક નહીં એવું શા માટે આપણે બોલવું જોઈએ? તો વી શુડ સે નો ટુ પ્લાસ્ટિક બીકોઝ ઇટ ઇઝ હાર્મફુલ ટુ અવર પ્લેનેટ. તે આપણા પૃથ્વી ગ્રહ માટે એક નુકસાનકારક છે. વી શુડ થ્રો પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ હિયર એન્ડ ધેર. આપણે ગમે ત્યાં પ્લાસ્ટિકને ફેંકવું જોઈએ. તો એ વાક્ય સાચું છે કે ખોટું? તો જવાબ આવશે ફોલ્સ. તો આ રીતે જવાબ લખવાના છે. એના પછી આવે છે રાઇટિંગ વિભાગ. સ્ટડી ધ પિક્ચર એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. અહીં આપણે આ ચિત્રનો અભ્યાસ કરવાનો છે અને પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે. સરસ મજાનું ચિત્ર આપેલું છે. એ ચિત્રના આધારે પ્રશ્નના જવાબ આ રીતે લખવાના રહેશે. હાઉ મેની ચિક્સ કેન યુ સી? કેટલા બચ્ચાને જોઈ શકો? તો 3. તો આઈ કેન સી 3 ચિક્સ. વોટ ઇઝ ધ કલર ઓફ ધ ફ્લાવર? ફૂલોનો રંગ કેવો છે? રેડ. ધ કલર ઓફ ધ ફ્લાવર ઇઝ રેડ. વોટ ઇઝ ધ શીપ ડુઈંગ? શીપ શું કરી રહ્યું છે? ધ શીપ ઇઝ જમ્પિંગ અપ હાઈ. ઊંચો કૂદકો મારી રહ્યું છે. હુ ઇઝ રાઇડિંગ ઓન ધ સ્લીપ? શીપ ઉપર કોણે રાઇડિંગ કર્યું છે? સવારી કરી છે. તો રેબિટ. તો હુની જગ્યાએ રેબિટ. અ રેબિટ ઇઝ રાઇડિંગ ઓન ધ શીપ. વોટ ડુ યુ લાઇક ઇન ધીસ પિક્ચર? આ પિક્ચરમાં સૌથી શું ગમ્યું? તો આઈ લાઇક ઇન ધ પિક્ચર વોઝ ક્યુટ લાફિંગ રેબિટ. ક્યુટ લાફિંગ હસતું જે સસલું છે એ મને સૌથી વધારે ગમે છે. આપણે એવો જવાબ લખી શકીએ. આગળ છે સેવ વોટર છે એના વિશેને આપણે પેરેગ્રાફ લખવાનો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આગળનો પાઠનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2માં કરશું. જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો ઝડપથી તમને મળી શકે. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને મળી શકે અને તમે પાઠનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરી શકો.